ओम शांति 28 सेप्टेम्बर 2025 अव्यक्त मुरली पुनरावृत्ति 15 फेब्रुआरी 2007। मुरलीर मुख्य पॉइंट रे परम प्रिय परमपिता परमात्मा शिव बाबा कहिछन्ति अवहेला पणिया आलस्य एवं बाहानाबाजीर निद्रारु जाग्रत हेबा ही शिवरात्रिर सच्चा जागरण अटे। अवहेला पणिया आलस्य एवं बाहानाबाजीर निद्रारु जाग्रत हेबा ही शिवरात्रिर सच्चा जागरण अटे। आज बाप दादा विशेषकरी निजर चारिआडर अति गेल्हा अति शिखलेधे परमात्मा स्नेहर पात्र पिलामानंक सहित मिशिबा पाई एवं पिता पुत्रंकर विचित्र जन्मदिन पालन करिबा पाई आसिछन्ति। तुमे समस्ते मध्य आज विशेषकरी एही विचित्र जन्मदिन पालन करिबा पाई आसिछ ना। एभଳି जन्मदिन सारा कल्प भितरे काहारी भी होई न थाए। केबे भी एभଳି शुणी नथिबो जे पितांक सहित संतान मानकर जन्मदिन मध्य गोटे दिन रे होइथिबो। तेबे तुमे माने निजर पितांकर जन्मदिन पालन करिबा पाई आसिछ ना। पिला मानंक मध्यरे पालन करिबा पाई आसिछ काहेकि ना सारा कल्प भितरे परमात्मा पिता एवं परमात्मा संतान मानंक भितरे एते निबिड़ स्नेह रहिछि जहाँकि जन्म मध्य एकाठी हेउछि। तेणु बाबा को विश्व परिवर्तनर कार्य एकुटिया करिबार नाही, पिलामानंक सहित मिसी करिबार अछि। एही भଳି साथीरे रहिबार एवं साथी हेबार अलौकिक स्नेह एही संगम जुगरे ही अनुभव करुछ। तेबे बाबा एवं पिलामानंक भितरे एते गभीर स्नेह अछि जहाँकि जन्म मध्य एकाठी हेउछि एवं रहुछन्ति मध्य केउठी। कौन साथी होई रहुछ ना एका एका रहुछ। एथिरे सबु पिला उमंग उत्साहर सहित कहउछन्ति जे आमे बाबांक सहित जुगल रूपरे रहिछु अर्थात एकाठी रहुछु। कौन एकाठी रहुछ ना एका एका तो रहुनाह ना। जन्म मध्य एकाठी होइछि रहुछ मध्य एकाठी एवं भविष्यत पाई मध्य तुममानंकर प्रतिज्ञा कौन साथीरे अछु साथीरे रहिबु एवं साथी होई निजर मिठा घर को जीवु। तेबे एतिकी स्नेह अन्य कोनोसी पिता पुत्रंक भितरे देखिछ। संतान केही भी होई थाउ केउठी भी रहुथाउ एवं किपरि भी होई थाउ किंतु साथीरे ही रहुछि एवं साथीरे ही घर को जीव। तेबे एही भଳି विचित्र एवं प्रियरु प्रिय जन्मदिन पालन करिबा पाई आसिछ। चाहे सम्मुखरे बसी पालन करुथाओ बा देश विदेशर चारिआडे रहुथिबा पिलामाने एही समय रे एकाठी होई पालन करुथांतु। बाप दादा देखुछन्ति जे चारिआडर पिलामाने किपरि उमंग उत्साहर सहित अंतर भितरे बाह बाबा बाह बाबा बाह जन्मदिनर गीत गाउछन्ति। जदि स्विच ऑन करुछन्ति तेबे चारिआडर पिलामानंकर दिलर शब्द उमंग उत्साहर शब्द बाप दादांकर कानरे शुभुछि। बाप दादा सबु पिलांकर उत्साह को देखि पिलामानंकु मध्य निजर दिव्य जन्मर पद्मापदम पद्मगुण अभिनंदन देउछन्ति। वास्तवरे उत्सवर अर्थ हेउछि उमंग उत्साहरे रहिबा। तेबे तुमी समस्ते उत्साहर सहित एही उत्सव को पालन करुछ एवं भक्त माने मध्य एहाकु शिवरात्रि नाम देइछन्ति। आज बाप दादा सेही भक्त आत्मा को अभिनंदन देउथिले जे कि तुममानंकर एही विचित्र जन्मदिन को पालन करिवार बहुत सुंदर कॉपी करिछि। तुमे माने एहाकु ज्ञानयुक्त भावरे एवं स्नेहपूर्वक पालन करुछ एवं सेही भक्त आत्माटी भावना एवं श्रद्धार सहित पालन करिवार कॉपी करिछि। तेणु आज सेही संतानटी को अभिनंदन देउथुलु जे कॉपी करिवारे मध्य से बहुत भल पाठ करिछि। देख से किपरि सब कथा को कॉपी करिछि कारण कॉपी करिबा पाई मध्य अकल दरकार ना। मुख्य कथा हला एही दिन भक्त माने व्रत रखिथांती सेमाने खाइबा पीबार व्रत रखिथांती एवं भावनार सहित निजर मनोवृत्ति को श्रेष्ठ करिबा पाई मध्य व्रत रखिथांती।
ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବ୍ରତ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ କେଉଁ ବ୍ରତ ଧାରଣ କରିଛ? ଥରେ ମାତ୍ର ଏହି ବ୍ରତ ଧାରଣ କରୁଛ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ନୁହେଁ। କେବଳ ଥରେ ମାତ୍ରେ ହିଁ ପବିତ୍ରତାର ବ୍ରତ ରଖୁଛ। କ'ଣ ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ରତାର ବ୍ରତ ରଖିଛ ତ? ପକ୍କା ତ? ଯେଉଁମାନେ ପକ୍କା ବ୍ରତ ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ପକ୍କା ଟିକିଏ ବି କଞ୍ଚା ନୁହେଁ ତ? ପକ୍କା ତ? ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ବ୍ରତ ତ ରଖିଛ, ସେଥିପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ। କିନ୍ତୁ ଅପବିତ୍ରତାର ମୁଖ୍ୟ ରୂପରେ 5ଟି ସାଥୀ ଅଛନ୍ତି, ଠିକ୍ କଥା ନା? ମୁଣ୍ଡ ହଲାଅ। ଆଚ୍ଛା, 5ଟି ଯାକ ବ୍ରତ ରଖିଛ ନା 2-3ଟିର ରଖିଛ? କାହିଁକିନା ଯେଉଁଠି ପବିତ୍ରତା ଥିବ ସେଠାରେ ଯଦି ଅଂଶ ମାତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅପବିତ୍ରତା ରହିଥିବ, ତେବେ କ'ଣ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କୁହାଯିବ? ତେବେ ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ତ ପବିତ୍ରତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜନ୍ମର ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଟେ, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଅଟେ ଏବଂ ରାଜକୀୟତା ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ଚେକ୍ କର ଯେ ମୁଖ୍ୟ ପବିତ୍ରତା ଉପରେ ତ ତୁମେମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ରତା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ସବୁ ସାଥୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଢିଲା ଛାଡ଼ି ଦେଇନାହଁ ତ? ବଡ଼କୁ ଠିକ୍ ରଖି ଛୋଟମାନଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ନେହ ରଖିନାହଁ ତ? କ'ଣ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି ଯେ ଅନ୍ୟ 4ଟିକୁ ସାଥୀ କରି ରଖ? ତେବେ ପବିତ୍ରତା କେବଳ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତକୁ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ହେବା ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ରତାର ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବା। କେତେକ ପିଲା ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ସମୟରେ କହିଥାନ୍ତି, କାରଣ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ତ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି ନା, ତେଣୁ ବହୁତ ମିଠା ମିଠା କଥା କହିଥାନ୍ତି। କୁହନ୍ତି, ବାବା, ମୁଖ୍ୟ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ବାକି ଛୋଟ ଛୋଟ ବିକାରଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି କେବେ କେବେ ମନ ଭିତରେ ସଂକଳ୍ପ ରୂପରେ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି। ମନ ଭିତରେ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ବାଣୀରେ ଆସୁନାହିଁ। ତେବେ ମନ ଭିତରକୁ ତ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ କେହି କେହି କୁହନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ନେହ ଥାଏ ନା, ତେଣୁ ଏହି 4ଟି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହ ଆସିଯାଉଛି। କେବେ କ୍ରୋଧ ଆସିଯାଉଛି, କେବେ ମୋହ ଆସିଯାଉଛି। ଆମେ ଚାହୁଁନାହୁଁ ଯେ, କିନ୍ତୁ ଆସିଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ବାପଦାଦା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଆସିବାର ବାଟ ଖୋଲା ରଖିଛ ବୋଲି ତ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାଟ କାହିଁକି ଖୋଲା ରଖିଛ? ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା ରୂପକ ଫାଟକ ଖୋଲା ରଖିଛ। ତେଣୁ ଦୁର୍ବଳତାର ଫାଟକ ଖୋଲା ରଖିବାର ଅର୍ଥ ମାୟାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବା। ତେବେ ଆଜିର ଦିନରେ ବାବାଙ୍କର ଏବଂ ନିଜର ଜନ୍ମଦିନ ତ ପାଳନ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ଯେଉଁ ବ୍ରତକୁ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛ, ତାହା ମନେ ଅଛି ତ? ବାବା ତୁମକୁ ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରକେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ବରଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ମନେ ଅଛି ତ? ଜନ୍ମଦିନର ବରଦାନ ମନେ ଅଛି ତ? କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି? ପବିତ୍ରତା ଭବ, ଯୋଗୀ ଭବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବରଦାନ ମନେ ଅଛି ତ? ଭୁଲି ଯାଇନାହଁ ତ? ତେବେ ପବିତ୍ର ଭବର ବରଦାନ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିକାର ପାଇଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, 5ଟି ଯାକ ବିକାର ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ବାପଦାଦା କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛ ନା? ବାବାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛ ନା? ଯେହେତୁ ଶିବରାତ୍ରି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛ, ତେଣୁ ଜନ୍ମଦିନର ଉପହାର ମଧ୍ୟ ଆଣିଛ ନା? ଖାଲି ହାତରେ ଆସିଛ? ଏବେ ତ ସ୍ଥାପନାର 70 ବର୍ଷ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ମନେ ଅଛି ତ? ବିଚାର କର, 70 ବର୍ଷ। ହୁଏତ ତୁମେମାନେ ପଛରେ ଆସିଥାଇପାର, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାପନାକୁ ତ 70 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ନା? ଏବେ ଏବେ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ତ ତୁମେ ସବୁ ସାଥୀ ଅଟ ନା? ଚାହେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପଛକେ ଆସିଥାଅ, କିନ୍ତୁ ସାଥୀ ତ ଅଟ ନା? ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ମିଳନ କରିବା ପାଇଁ ମଧୁବନକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଲମ୍ବା ହାତ ଉଠାଅ। ଆଚ୍ଛା, ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୁଏତ ଏବେ ମାତ୍ର 1 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବ, 2 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ କ'ଣ ବୋଲାଉଛ? ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ବ୍ରହ୍ମକୁମାର ନା ପୁରୁଷାର୍ଥୀ କୁମାରୀ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ କୁମାର? କ'ଣ ବୋଲାଉଛ? କେହି ନିଜକୁ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ କୁମାର କହୁଛ କି? ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରର ଦସ୍ତଖତ କରୁଛ ନା? ସମସ୍ତେ ବିକେ ଲେଖୁଛ ନା? ପିକେ ଲେଖୁଛ? ପୁରୁଷାର୍ଥୀ କୁମାର ଲେଖୁଛ? ତେବେ ତୁମେମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କ'ଣ କରିଛ? ସାଥୀ ହୋଇ ରହିବୁ, ସାଥିରେ ଯିବୁ,
ଯୁଗଳ ହୋଇ ରହିବୁ, ତେବେ ଯୁଗଳ ହେବା ପାଇଁ ତ ସମାନତା ଦରକାର ନା। ଆଜିର 70 ବର୍ଷର ଉତ୍ସବକୁ ତ ପାଳନ କରି କରି ଆସୁଛ। ବାପଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସବୁ ଜୋନ୍ଗୁଡ଼ିକର ସେବାର ଟର୍ନ ପଡ଼ୁଛି, ସେମାନେ 70 ବର୍ଷର ସମ୍ମାନ ସମାରୋହ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ନା, କେବଳ ଛୋଟ ଛୋଟ ଉପହାର ସବୁ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ବାସ୍। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ହେଲା ଜନ୍ମଦିନ ଯାହାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛ, ଏହା ତ ପକ୍କା ଅଟେ ନା। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ 70 ବର୍ଷ ସମାପ୍ତ ହେଉଥିବା କାରଣରୁ ସମ୍ମାନ ସମାରୋହ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛ। ଯେହେତୁ ଜନ୍ମଦିନ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛ, ତେଣୁ ଏଥିରେ ଉପହାର କ'ଣ ଦେବ? କ'ଣ ଟ୍ରେ ଦେଇଦେବ? ଚାଦର ଦେଇଦେବ? କ'ଣ ଉପହାର ଆଣିଛ? ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାନ୍ଦିର ଗ୍ଲାସ୍ ଦେଇଦେବ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଦିନରେ ବାପଦାଦାଙ୍କର ଆଶାର ପ୍ରଦୀପ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶୁଭ ଆଶା ହେଲା ଶୁଣାଇବୁ। କ'ଣ ଆଶା ବାପଦାଦା ରଖିଛନ୍ତି? ତେବେ ଶୁଣାଇବା ବା କହିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଗୋଟିଏ କାନରେ ଶୁଣିବା ଏବଂ ମନ ଭିତରେ ରଖିଦେବା, ଏଇଆ? ମନରୁ ପୋଛି ଦେଉଛ ତାହା ବି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ହିଁ ରଖି ଦେଉଛ। ତେବେ ଆଜିର ଦିନରେ ସେହି ଶୁଭ ଆଶାଟିକୁ ଶୁଣାଇବୁ ତ? ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିବାଲା କୁହ, ମୁଣ୍ଡ ହଲାଅ। ଟିଚରମାନେ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଅ। ଆଚ୍ଛା, ପତାକା ହଲାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛ ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନେ? ଶୁଣାଇବୁ ତ? ନିଜକୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ହିଁ କୁହ, ଏମିତି ହାଲୁକା ହାଲୁକା ହିଁ କହୁନାହଁ। କାହିଁକିନା 70 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାପଦାଦା ମଧ୍ୟ ଅବହେଳା, ପଣିଆ, ବାହାନାବାଜି ଏବଂ ଆଳସ୍ୟର ଖେଳ ବହୁତ ଦେଖିସାରିଲେଣି। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି, 70 ନହେଲେ 50 ହେଉ ବା 40 ହେଉ ବା 30 ବା 20 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ସମୟ ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏହି ତିନୋଟି ଖେଳ ଖୁବ୍ ଦେଖିସାରିଲୁଣି ନା। ତେଣୁ ଆଜିର ଦିନରେ ଭକ୍ତମାନେ ତ ଜାଗରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଶୋଉନାହାନ୍ତି। ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କର ଜାଗରଣ କ'ଣ? କେଉଁ ନିଦ୍ରାରେ ବାରମ୍ବାର ଶୋଇପଡ଼ୁଛ? ଅବହେଳା, ପଣିଆ, ଆଳସ୍ୟ ଏବଂ ବାହାନାବାଜିର ନିଦ୍ରାରେ ଆରାମରେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛ। ତେଣୁ ଆଜି ବାପଦାଦା ଏହି ତିନୋଟି କଥାର ସବୁ ସମୟରେ ଜାଗରଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କେବେ ବି ଦେଖ, ଯଦି କ୍ରୋଧ ଆସୁଛି ବା ଲୋଭ ଆସୁଛି ବା ଅଭିମାନ ଆସୁଛି, ତେବେ ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ଶୁଣାଉଛ? ଏଥିରେ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେଡମାର୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶେଷ କଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଯଦି କୌଣସି କଥା ଆସୁଛି, ତେବେ କ'ଣ କହୁଛ, ଏମିତି ତ ଚାଲି ଆସୁଛି। ତେବେ ଜଣାନାହିଁ କିଏ ଏହାକୁ ଚଲାଇଛି। ଏହା କ'ଣ କିଛି ନୂଆ କଥା କି? ଏମିତି ତ ହୋଇ ଆସୁଛି। ତେବେ ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? କ'ଣ ଏହା ଅବହେଳା, ପଣିଆ ନୁହେଁ କି? ଇଏ ବି ତ କରୁଛି। ଅଧିକାଂଶ ପିଲା କ୍ରୋଧରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଏହିଭଳି କରିଲା, ତେଣୁ କ୍ରୋଧ ଆସିଲା। ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି, ଏ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି। ସିଏ ଏମିତି କରିଲା, ଏପରି ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ହେଲା। ତେବେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଦୋଷ ରଖିଦେବା ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ। ଇଏ ଯଦି ଏପରି ନ କରିବ, ତେବେ ଏପରି ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାବା ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାହା ହେବ ନାହିଁ। ସେ ଯଦି ଏହିପରି କରିବ, ତେବେ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ତେବେ କ'ଣ ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ କ୍ରୋଧକୁ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ? ଆଜିକାଲି ତ କ୍ରୋଧର ସନ୍ତାନ ରୋବାବ ଦେଖାଇବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହେଉଛି। ତାହା ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଛି। ତେବେ କ'ଣ ଆଜି 4ଟି ଯାକର ବ୍ରତ ନେବ ତ? ଯେପରି ପ୍ରଥମ ବିକାର ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅଧିକାଂଶ ପିଲା ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି, ସେହିପରି ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କ'ଣ ଅନ୍ୟ 4ଟି ବିକାର ପାଇଁ କରିବ ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ଏପରି ବାହାନା କରିବ ନାହିଁ ଯେ ସେ ଏପରି କରିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଆସିଗଲା। ତେବେ ବାବା ଯେଉଁ କଥା ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି, ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛ। କିନ୍ତୁ ସିଏ କ'ଣ କରିଲା ସେ କଥା ମନେ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏହା ବାହାନାବାଜି ହେଲା ନା। ତେଣୁ ଆଜି ବାପଦାଦା ଜନ୍ମଦିନର ଉପହାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହି ତିନୋଟି କଥା, ଯାହାକି 4ଟି ଯାକ ବିକାରକୁ ହାଲୁକା କରିଦେଉଛି। ତେବେ ସଂସ୍କାରର ସମାନ ତ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ସଂସ୍କାରର ସମାନ କରିବା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଅଟେ।
କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମର ପାଠପଢ଼ା ଏବଂ ସାରା କଳ୍ପର ପ୍ରାପ୍ତି, ଅଧାକଳ୍ପ ରାଜ୍ୟଭାଗ୍ୟ, ଅଧାକଳ୍ପ ପୂଜ୍ୟ, ସାରା କଳ୍ପର ପ୍ରାପ୍ତି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ, ତାହା ମଧ୍ୟ କେତେ ଛୋଟିଆ ଜନ୍ମ। ପୂରା ଜନ୍ମ ବା ପୂରା ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ଛୋଟିଆ ଜନ୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଳ୍ପ ସମୟ। ତେବେ କ'ଣ ସାହସ ଅଛି ତ? ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସାହସ ରଖିବୁ, ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବୁ, ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ, ଏଭଳି ସାହସ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଛୋଟ ପିଲା ନୁହେଁ, 70 ବର୍ଷ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, 3-4 ମାସର ପିଲା ନୁହେଁ ଯେ ଏଇଭଳି କହିବ। ତୁମେମାନେ ତ ବାବାଙ୍କର ସାଥୀ ଅଟ ନା, ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଅଟ, ତାହା ମଧ୍ୟ 70 ବର୍ଷ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବାପଦାଦା ଏଥିରେ ହାତ ଉଠା କରାଉ ନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ବାପଦାଦା ଦେଖିଛନ୍ତି ହାତ ଉଠାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ କେବେ କେବେ ପିଲାମାନେ ବେପରୁଆ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ କ'ଣ ଭାବୁଛ? ଯାହା ବି ହୋଇଯାଉ, ପାହାଡ଼ ଭଳି ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆସୁ, କିନ୍ତୁ ପାହାଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ତୁଳା କରିଦେବୁ। ଏହିଭଳି ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କରିବାର ସାହସ ଅଛି ତ? କାହିଁକିନା ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କରୁଛ। ଯେତେବେଳେ ସଂକଳ୍ପ କରୁଛ, ବାପଦାଦା ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ? 70 ବର୍ଷ ତ ହାଲୁକାରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବାପଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସମୟ ଉପରେ କିଛି ଭରସା ନାହିଁ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଆଧାରରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ବହୁତ କାଳର ହିସାବ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଏବେ କରିନେବ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କାଳର ହିସାବ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତେ ପ୍ରାପ୍ତି କେଉଁଭଳି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏବେ ହାତ ଉଠା କରାଇବା। କେହି ରାମ ସୀତା ହେବ କି? ଯେଉଁମାନେ ରାମ ସୀତା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ, ରାଜତ୍ୱ ମିଳିବ। କେହି କେହି ହାତ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ରାମ ସୀତା ହେବ ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେବ ନାହିଁ। ଡବଲ ବିଦେଶୀଙ୍କ ଭିତରେ କେହି ହାତ ଉଠାଉଛନ୍ତି କି? କେହି ନାହାନ୍ତି। ଯେବେକି ବହୁତ କାଳର ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ହେବା ଅର୍ଥ ବହୁତ କାଳର ରାଜ୍ୟଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ତେବେ ବହୁତ କାଳର ପ୍ରାପ୍ତି ଯଦି କରିବ, ତେବେ ସବୁ କଥାରେ ବହୁତ କାଳ ତ ଦରକାର ନା। ଏବେ ଯେପରି 63 ଜନ୍ମର ବହୁତ କାଳର ସଂସ୍କାର ରହିଛି, ତେଣୁ କହୁଛ ନା। ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ କି ଭାବନା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ 63 ଜନ୍ମର ସଂସ୍କାର ଅଟେ ନା, ତେଣୁ ବହୁତ କାଳର ହିସାବ ହେଲା ନା। ସେଥିପାଇଁ ବାପଦାଦା ଏହି କଥା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସଂକଳ୍ପରେ ଦୃଢ଼ତା ରହିବା ଦରକାର, କାରଣ ଦୃଢ଼ତାରେ ହିଁ କମି ରହିଯାଉଛି। ହୋଇ ହିଁ ଯିବ, ଚାଲିଯିବ। ଚଲାଇ ଦିଅ। କିଏ ହେଲାଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଭଲ କଥା, ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି। ବାପଦାଦା ମଧ୍ୟ ତୁମର କଥା ସବୁ ନୋଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା। ଯଦି ନିଜର ସାହସ ନଥିବ, ତେବେ କହିବେ ମହାରଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କରିଦେଲି ତ କ'ଣ ହେଲା? କିନ୍ତୁ ବାପଦାଦା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ମହାରଥୀ ଆତ୍ମା କୌଣସି ଭୁଲ କାମ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ତାକୁ ମହାରଥୀ କୁହାଯିବ କି? ତେଣୁ ମହାରଥୀ ନାମକୁ କାହିଁକି ଖରାପ କରୁଛ? ସେତେବେଳେ ତ ସିଏ ମହାରଥୀ ହିଁ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ମହାରଥୀ କହି ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେବା, ଏହା ନିଜକୁ ଧୋକା ଦେବା ଅଟେ। ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ବହୁତ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଟିକିଏ ସାହସ ଦରକାର। ତେଣୁ ଆଜି ବାପଦାଦା ହିସାବର କିତାବ ଅର୍ଥାତ୍ ଖାତାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାର ଉପହାର ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ବଳତା ଏବଂ ବାହାନାବାଜିର ହିସାବ କିତାବର ଖାତା ବହୁତ ବଡ଼ ଅଟେ, ତେଣୁ ତାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କରି ଦେଖାଇବୁ, କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ, ନଇଁବାକୁ ହିଁ ହେବ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମାରୋହ ପାଳନ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କରିବୁ, ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। କ'ଣ ଦୃଢ଼ ନା ଚାଲୁ? ତେବେ ଚାଲୁ ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। କ'ଣ ତୁମେ ସବୁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପର ହାତ ଉଠାଉଛ ତ? ଦୃଢ଼ ତ ମଧୁବନବାଲା, ବଡ଼ ହାତ ଉଠାଅ। ଏଠାରେ ସମ୍ମୁଖରେ ମଧୁବନ ନିବାସୀ ବସନ୍ତି। ବହୁତ ପାଖରେ ବସିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି। ପ୍ରଥମ ସିଟ୍ ମଧୁବନବାଲାଙ୍କୁ ମିଳୁଛି। ବାପଦାଦା ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମରେ ବସିଛ, ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ହୋଇ ରହିବ। ତେବେ ଆଜିର ଉପହାରଟି ତ ବଢ଼ିଆ ଅଟେ ନା। ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ ତୁମେମାନେ ଏକା ନାହଁ। ତୁମ ପଛରେ ତୁମର ରାଜଧାନୀର ରାଜା ପରିବାରବାଲା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କର ରୟାଲ ପ୍ରଜା ତଥା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗଠାରୁ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସତୋ ରଜୋ ତମୋଗୁଣୀ 3 ପ୍ରକାରର ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି।
ତେଣୁ ତୁମ ପଛରେ ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ରହିଛି। ଯାହା ତୁମେ କରିବ ତୁମ ପଛବାଲା ମଧ୍ୟ ସେଇଆ କରିବେ। ତୁମେ ଯଦି ବାହାନାବାଜି କରିବ ତେବେ ତୁମର ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବାହାନାବାଜି କରିବେ। ଏବେ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରବାଲା ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଦେଖି ସେହିଭଳି କରିବେ। କାରଣ ଓଲଟା କଥାଗୁଡ଼ିକୁ କପି କରିବାର ତ ସମସ୍ତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଟନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ଏବେ ହିଁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପରେ ସଂସ୍କାରର ଟକ୍କର ପଛକେ ହେଉ, ସ୍ୱଭାବର ମତଭେଦ ମଧ୍ୟ ହେଉ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଯାହାକୁ ଦୁର୍ବଳ ଆତ୍ମାମାନେ କହିଥାନ୍ତି, କିଏ ଯଦି କେଉଁ କଥାରେ ମିଛ କହିଦେଲା ତେବେ ଅନେକ ପିଲା କହିଥାନ୍ତି ଆମକୁ ମିଛ କଥା ଉପରେ ବହୁତ କ୍ରୋଧ ଆସିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସଚ୍ଚା ବାବାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଆଧାରରେ ତାଙ୍କୁ ପରଖି ନିଅ। ସଚ୍ଚା ବାବା ତ ତୁମ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସାରା ମିଛ ଦୁନିଆ ଯଦି ଗୋଟିଏ ପଟରେ ରହିବ ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ବାବା ତୁମ ସାଥିରେ ଥିବେ, ତେବେ ତୁମର ବିଜୟ ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ। କେହି ବି ତୁମକୁ ହଲଚଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ବାବା ତୁମ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି କହୁଛ ତାହା ମିଥ୍ୟା ଅଟେ, ତେବେ ମିଥ୍ୟାକୁ ମିଥ୍ୟା ଭାବି ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଆଗକୁ କାହିଁକି ବଢ଼ାଉଛ? ତେଣୁ ବାବାଙ୍କୁ ଏସବୁ ବାହାନାବାଜି ଆଦୌ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ଏମିତି ହେଲା, ଏଇଆ ହେଲା, ସେଇଆ ହେଲା, ଏମିତି ସେମିତିର ଗୀତ ଏବେ ସମାପ୍ତ ହେବା ଉଚିତ। ଭଲ ହେଲା, ଭଲ ହେବ, ଭଲ ହୋଇ ରହିବୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ କରିବୁ, ଭଲ ଭଲ ଭଲର ଗୀତ ଗାଅ। କ'ଣ ପସନ୍ଦ ତ? ପସନ୍ଦ ତ? ବାହାନାବାଜିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବ ତ? ଦୁଇଟି ଯାକ ହାତ ଉଠାଅ। ହଁ, ଭଲ ଭାବରେ ହାତ ହଲାଅ। ଆଚ୍ଛା, ଦେଖିବା ବାଲା ମଧ୍ୟ ହାତ ହଲାଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ଯେଉଁଠି ବି ଦେଖୁଥାଅ ସେଠାରେ ହାତ ହଲାଅ। ତୁମେମାନେ ତ ହାତ ହଲାଉଛ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ହାତ ତଳକୁ କର। ଏବେ ନିଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ତାଳି ବଜାଅ। ସମସ୍ତେ ଜୋରସୋରରେ ତାଳି ବଜାଇଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ସ୍ୱରୂପରେ ବସ ଯେ ବାହାନାବାଜି, ଆଳସ୍ୟ ଏବଂ ଅବହେଳାପଣିଆକୁ ସବୁ ସମୟର ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ସମାପ୍ତ କରି ବହୁତ କାଳର ହିସାବ ଜମା କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଯାହା ବି ହୋଇଯାଉ କିଛି ବି ଦେଖିବୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କର ହୃଦୟ ସିଂହାସନ ଅଧିକାରୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବୁ। ବିଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବୁ। ଏହିଭଳି ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ସ୍ୱରୂପରେ ସମସ୍ତେ ବସ। ଆଚ୍ଛା, ଚାରିଆଡ଼ର ସର୍ବଦା ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହର ଅନୁଭବରେ ରହୁଥିବା, ସର୍ବଦା ଦୃଢ଼ତା ଦ୍ୱାରା ସଫଳତାର ଚାବିକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଉଥିବା, ସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଏବଂ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାଥୀ ହୋଇ ରହୁଥିବା, ସର୍ବଦା ଇକୋନୋମି ଏବଂ ଏକାଗ୍ରତା ସ୍ୱରୂପରେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଉଡ଼ି ଚାଲୁଥିବା ବାପଦାଦାଙ୍କର ଅତି ଗେହ୍ଲା ଶିଖଲେଥେ ବିଶେଷ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପଦାଦାଙ୍କର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ନମସ୍ତେ। हम रूहानी बच्चे रूहानी बापदादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति। वरदान। सर्वविनाशी इच्छागुड़िक त्याग करुथिबा सच्चा तपस्वी मूर्त हुआ। सर्वविनाशी इच्छागुड़िक त्याग करुथिबा सच्चा तपस्वी मूर्त हुआ। विनाशी इच्छागुड़िक त्याग करी सच्चा सच्चा तपस्वी मूर्त हुआ। तपस्वी मूर्तर अर्थ है विनाशी इच्छा मात्रर अविद्या स्वरूप। जी किछि नेबा पई संकल्प करिथाए से अल्प काल पई नेइथाए, किंतु सदाकाल पई हराई थाए। तेबे तपस्वी हेबारे एही अल्प कालर इच्छा गुड़िक ही विशेष विघ्न रूप होइथाए। सेथिपाई एबे तपस्वी मूर्त हेबार प्रमाण दियो, अर्थात अल्प कालर मान शान पाइबार इच्छा को त्याग करी विधाता हुओ। जेतेबेले तुम भितर विधातापणियार संस्कार प्रकट होइजिवो, सेतेबेले अन्य सबु संस्कार गुड़िक स्वतः ही दबिजिवो। स्लोगान। कर्मर फल खाइबार सूक्ष्म कामना रखिबा मध्य फलकु पाचिबा पूर्वरु ही खाइदेबा। कर्मर फल पाइबार सूक्ष्म कामना रखिबा मध्य फलकु पाचिबा पूर्वरु ही खाइदेबा। ओम शांति। आज अव्यक्त इशारारे बाबा कहिसंती, एबे लगनर अग्नि को प्रज्वलित करी जोग को ज्वाला रूप कर। पाप कटेश्वर बा पाप हरणी सेतेबेले होई पारिबो जेतेबेले तुमर जोग ज्वाला स्वरूप होइजिवो। एही भली जोग द्वारा अनेक आत्मांकर निर्बलता समाप्त हेबो। एथिपाई प्रति मुहूर्तरे एवं प्रति निश्वासरे बाबा एवं तुमे जुगल रूपरे रुह। कौनसी भी समय साधारण जोग न हेउ, स्नेह एवं शक्ति दुईटी जाक स्वरूप मिलित भाव रहू। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।